Hello everyone, welcome back to the second episode of Kolo, Voice of Church. I'm Prince John. I'm Jinsa Mariam Simon. We are so honored to welcome Father Joseph Cyprian, OIC. Cyprian Achin is a priest of the Order of the Imitation of Christ, Bethany Ashram, belonging to the Bethany Navajoti province of the Siromalankara Catholic Church. He has rendered dedicated service in various capacities as procurator, superior, and formator, notably serving as rector of Yoga Peace and guiding aspirants and deacons at Tiruvalla, along with active pastoral ministry as vicar in different parishes and as director of MCYM in the South Canara region. He pursued higher studies in Belgium, specializing in theology at doctorate level, which enriched his contribution to the priestly formation and academic life. At present, he serves as the rector of Bethany Ashram Pune, continuing his mission of spiritual formation, community leadership, and faithful service to the church. Welcome to Kolo, Father. We are thrilled to have you here. So thank you very much. So, Acha, our youth have sent in some amazing questions. Let's start with the basic of our liturgical cycle. Okay. We have observed that in Malankara liturgy we observe 50 days of Lent, while the Latin Church observe 40 days of Lent. What is the reason behind this difference, and is there any deeper significance behind this difference? Okay. Actually, for both Latins and our Malankara, we are observing 40 days of Lent in our prayer, especially, 40 നോമ്പ് നോക്കുക നീ തീറ്റുക തീനില്ലാത്തവനെ ലൈക്ക് ദാറ്റ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ പോലും അങ്ങനെ ഉള്ള റെഫറൻസ് വി ക്യാൻ സി. സോ 40 days Lent commonly observing all the Christian churches, especially Catholic and Christian churches. So then after the 40, you know the significance of 40 Lent. It's യേശുവിൻ്റെ ആ 40 ദിവസത്തെ ഉപവാസം, അല്ലെങ്കിൽ മരുഭൂമിയിൽ യേശു 40 ദിവസം ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മയാണ് ഈ ഈവൻ ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റിലും വി സി ദി സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് 40 days ഇസ്രായേലൈറ്റ്സ് ലൈഫിലൊക്കെ. അപ്പോൾ ആ ഒരു 40 ദിവസത്തെ ടിപ്പിക്കലി യേശുവിൻ്റെ ഈ ഒരു ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥനയും പിഞ്ചെന്നാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഈ ഒരു 40 ദിവസത്തെ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. ഇനി കമ്മിങ് ടു അവർ മലങ്കര ട്രഡീഷൻ, ആഫ്റ്റർ ദീസ് 40 days, 40-ാം വെള്ളിയാഴ്ചയോടുകൂടി ഈ 40 days തീർന്ന്, then the rest of the 10 days, that is a intensified day or intense days for prayer, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തീവ്രമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയുടെയും ഉപവാസത്തിൻ്റെയും പരിത്യാഗത്തിൻ്റെ ദിവസങ്ങളാണ്. എന്തിനാണ്? കർത്താവിൻ്റെ പാഷൻ, ഒരു പീഡാനുഭവത്തിൽ പങ്കുചേരുന്ന ഇമ്മീഡിയറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഡേയ്സ് ആണത്. അപ്പോൾ ഈ 40 ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് 50 നോമ്പെന്ന് അത് കാഷ്വലായിട്ട് വന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഗ്രേറ്റ് ലെൻറ്റ്, വലിയ നോമ്പെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക. അപ്പോൾ the number of days are not important. We don't count the days. Actually, for Latins also, they start the Lent on Ash Wednesday, and they don't have Sundays are not Lenten days. ഞായറാഴ്ച അവര് നോമ്പ് ദിവസമായിട്ടല്ല. സോ എക്സ്ക്ലൂഡിങ് ദ സൺഡേസ് ദേ കൗണ്ട് 40 days. ഓക്കെ. സോ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 50 നോമ്പെന്നല്ല, ഗ്രേറ്റ് ലെൻറ്റ്, വലിയ നോമ്പ് കാലം. സോ the days or the number of days are not much significant, but this Saumo Rabo Syriacal. So that's the understanding. So both Latins and Malankarates, we are observing 40 days Lent, and these 10 days are more intensified. Yes, correct. That makes so much sense, Acha. So now that we are speaking of cycles, here's something we have wondered about. Why do we keep palm leaves, the kurutola, from Palm Sunday until Christmas, and then return it to be burnt?
What is the deeper spiritual meaning of this cycle, and why does the Malankara Church burn these palm leaves on Christmas season? Okay. When we speak about Kurutola itself, we need to understand the use of Kurutola in our tradition. The original Hosanna, we know Yeah. Jesus' entry, the royal entry to Jerusalem. So, ആളുകള് in that context, they were using palm leaves and olive branches Correct. to receive Jesus. So, you know the significance of palm leaf. Palm leaves അത് ഈ വിജയ ശ്രീലാളിതനായിട്ട് വരുന്ന രാജാവ്, വിക്ടോറിയസ് കിങ്. സോ അതിനെ സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് ഈ പാം ലീവ്സ് ഉപയോഗിച്ചത്. ഒലിവ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ സിംബൽ ഓഫ് പീസ്. ഒലിവ് ബ്രാഞ്ച്. ദിസ് കിങ് ജീസസ്, അവര് യേശുവിൽ കണ്ടത് വിജയാന്വിതനായിട്ട് വരുന്ന ഈ രാജാവ്, എന്നാൽ സമാധാനത്തിന്റെ രാജാവാണ്. അവർക്ക് സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ coming to our context, it's an inculturation. This in our cultural context, we don't have enough. We don't have olive branches here, so we use കുരുത്തോല. അപ്പോൾ കുരുത്തോല എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അത് ടെൻഡർ കോക്കനട്ട് ലീവ്സ് ആണ്. സോ ഈ കുരുത്തോല when we use this കുരുത്തോല for ഓശാനയിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്കറിയാം കുരുത്തോല പെരുന്നാൾ എന്നാണ് തന്നെ പറയാം. അതിന് ഓശാനയുടെ കോർ, have you noticed the core aspect of this ഓശാന service? It is the service of blessing of the കുരുത്തോല. Yes. The major, the service. Yeah. അപ്പൊ ഈ കുരുത്തോല ആശീർവദിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു വസ്തു പള്ളിയിൽ വെച്ച് ബ്ലസ് ചെയ്താൽ, ആശീർവദിച്ചാൽ, then that is something holy like. സോ അതിനെ കുരുത്തോല, നമ്മൾ ആ ഹോളി ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു വസ്തു കുരുത്തോല, അത് നമ്മുടെ പ്രേയേഴ്സിലും പറയുന്നുണ്ട്, ഇത് ഫോർ അവർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ. നമ്മുടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് അവർ പേഴ്സൺ ഓർ ലൈവ്സ് ഓർ ഈവൻ അവർ ഹൗസ് ഹോംസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. സോ ഇറ്റ്സ് എ സിംബൽ ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ, ഡിവൈൻ പ്രസൻസ്. സോ അത് ആ കുരുത്തോല നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. Then again, that is holy. Correct. That is something we need to be kept in a sacred manner. So അത് നമ്മൾ വിശുദ്ധമായിട്ട് നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ കൊണ്ടു ചെല്ലുമ്പോഴും ഇത് നമ്മൾ അതിനകത്തൂടെ ഒരു സിംബോളിക് എക്സ്പ്രഷൻ ഈസ് വി ആർ റിസീവിങ് ജീസസ് ഇൻ ടു അവർ ഹൗസ്, ഇൻ അവർ ലൈഫ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അവിടെ കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ പൂജ്യമായിട്ട് അത് വെക്കുന്നു. ഒരു then the next thing is നമ്മൾ എന്തിനാണ് അത് പിന്നെ കൊണ്ടുപോയി again we are bringing it back to church and burning it. That is typical for practical reasons. There is no other theological, as far as I know. That is a practical reason, because since it is a holy thing, നമുക്ക് ഒരു കുരുത്തോല എത്ര നാള് നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ? That began to decay now. So ഈവൻ കുരുത്തോല ആയതുകൊണ്ടാണ് അത്ര ഇരിക്കുന്നത്. ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് അതർ നോർമൽ മച്ചുവർ ലീഫ്, നോ, ഇറ്റ് വിൽ sooner. സോ ഈ കുരുത്തോല നമ്മൾ അതിനെ കീപ്പ് ചെയ്ത്, അപ്പോ സഭ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ട്രഡീഷൻ നമുക്കൊരു ഒക്കേഷൻ തരുന്നു. ഇറ്റ്സ് ഇൻ എ റെസ്പെക്ട്ഫുൾ വേ ഓഫ് ഡിസ്പോസിങ് ഇറ്റ്. കാരണം ഒരു ആശീർവദിച്ച കോൺസെക്രേറ്റഡ് സാധനങ്ങള് നമ്മൾ ചുമ്മാ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. സോ അതിനെ ഡിഗ്നിഫൈഡ് മാനറിൽ നമ്മൾ അത് ബേൺ ചെയ്യുന്നു. അതിനുള്ളൊരു ഒക്കേഷനാണ് ഈ ക്രിസ്മസിന്. അവിടെ ക്രിസ്മസ്, ഈ ഫയർ ബോൺ ഈസ് അനദർ ആസ്പെക്ട്, അനദർ സിഗ്നിഫിക്കൻസ്. ബട്ട് ദാറ്റ് ഒക്കേഷൻ, അതുകൊണ്ടാണ് നോട്ട് ഓൺലി കുരുത്തോല ബട്ട് അതർ prayer books, holy bible or whatever may be, even in the church the other used clothes, vestments, everything. It's because make sure that there is an occasion to dispose it in a dignified manner. That is the understanding. Okay. So, Acha, moving over to Passover, we have heard that Pesach Appam is made without yeast. So, what is the reason behind that? Is there any biblical or spiritual significance for that? And also, does Malankara Catholic Church celebrate Maundy Thursday on Wednesday? And if so, what is the reason for that? Okay. നമ്മൾ ആചരിക്കുന്ന പെസഹ, you know,
the significance of the original Pesach in Exodus we see. So ആ പെസഹായുടെ പിഞ്ചെന്ന് നമ്മൾ ആചരിക്കുന്ന പെസഹ യേശു അനുഷ്ഠിച്ച പെസഹായുടെ ഒരു ആചരണമാണ്, യേശുവിന്റെ ലാസ്റ്റ് സപ്പർ. സോ ആദ്യത്തെ പെസഹ, അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പെസഹ തന്നെയാണ്, ആ യഹൂദരുടെ പെസഹ തിരുനാളാണ് യേശുവും ആചരിച്ചത്. അവർക്ക് അത് നിർബന്ധമായിരുന്നു, ഈ പെസഹ തിരുനാൾ. അത് 7 days ലോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പെസഹ തിരുനാളായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പെസഹായിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത്? യഹോവ അവരോട് പറയുന്നു, പെട്ടെന്ന് ഈജിപ്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനമാണ്, ഈജിപ്തിൽ നിന്നും അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. So it's an exodus experience. So they didn't get enough time. So dough or this മാവ് പുളിക്കാനുള്ള ടൈം ഇല്ല. മാവ് പുളിക്കാൻ it takes time, no? It takes time to. So they didn't have enough time. So അവർക്ക് പുളിക്കാൻ അവര് ഹേസ്റ്റ്, അവര് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് പോകണമായിരുന്നു. എടുത്ത് അവർക്കുള്ളതെല്ലാം പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് യാത്ര തുടങ്ങി. They started the journey. Okay. So it's mentioned in the Exodus that since it was not leavened, അവര് അങ്ങനെയുള്ള അപ്പം ചുട്ട്, unleavened bread they made. Okay. So that's why still then യഹൂദരെല്ലാവരും പിന്നീട് എല്ലാ പെസഹ തിരുനാളിനും പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിന്റെ തിരുനാൾ, the feast of the unleavened bread, that was compulsory for them. എന്തിനാണ്? ഓർമ്മയാണ്. അവരെ ദൈവം രക്ഷിച്ചതിന്റെ, ഈജിപ്തിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം അവരെ ഇസ്രായേലിനെ രക്ഷിച്ചതിന്റെ ഓർമ്മ അവരാചരിക്കുകയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം കഴിക്കുമ്പോൾ റിമെമ്പർ. അപ്പൊ അതിന്റെ അപ്പൊ അത് വി കണ്ടിന്യൂ. അപ്പൊ നമ്മുടെ യേശു ഈ സെയിം പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിന്റെ തിരുനാളാണ് ആചരിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നും നമ്മൾ അതിനെ പിഞ്ചെന്ന് ഇന്നും നമ്മൾ ഈ പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം ഈ പെസഹ ഉണ്ടാക്കി നമ്മളും കഴിക്കുന്നു. ദാറ്റ്സ് ദ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. ദെൻ എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ പെസഹ ആചരിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ മലങ്കര ട്രഡീഷനില്, നമ്മളുടെ ഒരു ട്രഡീഷനിൽ നമ്മൾ ടിപ്പിക്കൽ തേഴ്സ്ഡേ ഈവനിങ്, ബട്ട് അവർ സെയിം ട്രഡീഷൻ ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ച് തേഴ്സ്ഡേ ഏർലി മോർണിംഗ് 2 o'clock ആചരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വെനസ്ഡേ ഈവനിങ്ങിലും ആചരിക്കുന്ന രീതിയുണ്ട്. പക്ഷെ ബിബ്ലിക്കലി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ യേശു ആചരിച്ച പെസഹ നിസാം മാസം 14-ാം തീയതി. ദാറ്റ് മീൻസ് നിസാം മാസം സെയിം ഡേയിലാണ് യേശു കൊല്ലപ്പെടുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് യേശു കൊല്ലപ്പെടുന്നത് ഫ്രൈഡേ 3 o'clock. ഡേ സ്റ്റാർട്ട്സ്, എ ലിറ്റർജിക്കൽ ഡേ തുടങ്ങുന്നത് ഈവനിങ് ആണ്. ഈവനിങ് ഫ്രം 6 to the next day ഈവനിങ്. സോ ഈ തേഴ്സ്ഡേ ഈവനിങ്ങിലാണ് പെസഹ നമ്മൾ ആചരിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഈവനിങ്ങിൽ പെസഹ ആചരിക്കുന്നത്. സോ ഈ പെസഹ ഈവനിങ്ങിൽ ആചരിച്ച് then moving to Gethsemane and Passion, and the same day the next day, but the same day 3 o'clock. So actually the പെസഹ ആചരിക്കുന്നത് it's a symbolic way of his death. He broke his body, no? So അവിടെ നടന്നു. കുരിശിലെ മരണം a physical expression, but symbolically it happened, the Pesach itself. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഒരു Thursday evening. Thank you, Ajay, for the beautiful insight about the physical and theological difference or the bread breaking session that you told about. ഇപ്പം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വാദേ ദൽമീനോയെ കുറിച്ചാണ്. ഇതെന്താണ്? ഇതെനിക്കറിയത്തില്ല, ഇതെന്താണ്? ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമ്മുടെ പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച് ഹോളി വീക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ശുശ്രൂഷയോട് കൂടിയാണ്, ഒരു സർവീസ്, വാദേ ദൽമീനോ. വാദേ ദൽമീനോ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എൻട്രൻസ് ഇൻ ടു ഹാർബർ, എക്സാക്ട്ലി ദ മീനിങ്. എൻട്രൻസ് ഇൻ ടു ഹാർബർ ഓർ പോർട്ട്, ജീവൽ തുറമുഖം എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ ഇത് ഓശാന ഞായറാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് അന്ന് സന്ധ്യയ്ക്ക് ഹോളി വീക്ക് തുടങ്ങുന്നത് ഈ ശുശ്രൂഷ നടത്തിയിട്ടാണ്. അന്നത്തെ ഈവനിങ് പ്രയറിന് ശേഷം ഈ ശുശ്രൂഷ നടത്തണം എന്നാണ് നമ്മുടെ ഒരു ആചാരം. എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വാട്ട് ഈസ് ദിസ് പോർട്ട് അല്ലെ ഹാർബർ? ഹൂ ഈസ് ദിസ് പോർട്ട്? ദാറ്റ് ഇസ് ജീസസ് ഈസ് ദ പോർട്ട്, റിസറക്റ്റഡ് ജീസസ്. അപ്പോ യഥാർത്ഥ രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനമാണ്. അപ്പോ ഡോർ നോക്കിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഡോർ ഈസ് ക്ലോസ്ഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് എ സെപ്പറേറ്റഡ്
separated human Okay, being. okay. Sin is separated from God and humanity. So ഒരു മറയുണ്ട് അവിടെ, ഒരു അപ്പൊ അവിടെ ഈ രക്ഷയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഡോർ ടു റിസറക്ഷൻ ഈസ് പാഷൻ. കർത്താവിന്റെ രക്ഷ, ഉയർപ്പിലേക്ക് പോകുന്ന പാഷൻ, ത്രൂ പാഷൻ ഉള്ളി. Correct. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പീഡാനുഭവം, ഹോളി വീക്കിലൂടെ നമ്മൾ യഥാർത്ഥ രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് വാദ ദൽമീന ഈ ശുശ്രൂഷ നടത്തുന്നത്. ഇതിനകത്തെ കോർ തീം എന്ന് പറയുന്നത് 10 കന്യകമാരുടെ ഉപമയാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അവര് മണവാളനും മണവാട്ടിയും, മണവാളന്റെ വരവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന മണവാട്ടികൾ, Correct. മണവറയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. ഈ മണവറ എന്താണ്? രക്ഷയുടെ അനുഭവമാണ് മണവറ. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഹോളി വീക്കില്, പാഷൻ വീക്കിലൊക്കെ നമ്മൾ സഭ ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ മണവാളനും മണവാട്ടിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ മണവാളൻ മണവാട്ടിയെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നത് കുരിശിലാണ്. നമ്മുടെ വിവാഹ കൂദാശയിൽ നമ്മൾ പാടുന്നുണ്ട്, കുരിശിൽ ഞാൻ വരണം ചെയ്ത സുമുഖി സ്വാഗതമോതൊന്നു. അപ്പോൾ കുരിശ് മരണത്തിലൂടെ സഭയെ വിവാഹം ചെയ്ത കർത്താവ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വാദ ദൽമീന എന്ന ശുശ്രൂഷയില് ഈ 10 കന്യകമാര്, മണവാളിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന മണവാട്ടിമാർ. അപ്പോൾ അവര് ഇതിനെന്താണ് ആവശ്യം? അപ്പോൾ പ്രിപ്പയർഡ്നെസ് വേണം, പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കണം, ഹോളിനെസ് വേണം, അതുപോലെ വിജിലൻസ്, വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ മണവാളിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക. അങ്ങനെ വാതിൽ തുറന്ന് ഈ രക്ഷാകര അനുഭവത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഹോളി വീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആ റിസറക്ഷൻ എക്സ്പീരിയൻസിലേക്ക് പോകുന്നതിനുള്ള ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് പ്രിപ്പറേഷനാണ്. അതാണ് ഈ വാദ ദൽമീന. അപ്പൊ സഭാ മക്കളെ അതിനുവേണ്ടി ഒരുക്കുകയാണ്. അതാണ് ഈ വാദ ദൽമീന എന്ന് പറഞ്ഞ ശുശ്രൂഷ. That is very meaningful. Okay. Yes. So just moving ahead, we also see that the mara, that is the wheel, is not drawn during the Holy Week prayers and Good Friday services. So what is the significance, or why do we not do that? Okay. നമ്മൾ ഈ ഹോളി വീക്കിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നോർമലി ഹോളി വീക്കിലെ യാമപ്രാർത്ഥനകളുടെ സമയത്ത് എല്ലാം നമ്മുടെ ഡിവൈൻ ഓഫീസ് പ്രാർത്ഥനകളിലെല്ലാം മറ വലിക്കുന്ന ഒരു പതിവ് ട്രഡീഷൻ നമുക്കില്ല. അതാണ് ചോദിച്ചത്. കറക്റ്റ്. ഈവൻ നമ്മുടെ റെഗുലർ ലിറ്റർജിക്കൽ ഡേയ്സില് മറ വലിക്കാതെ ഒരു സമയത്ത് പ്രാർത്ഥന നടത്തും, ഒരു കാനോനിക്കൽ. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? ഓക്കെ. നമ്മുടെ യാമപ്രാർത്ഥനകളിൽ നോർമലി നമ്മൾ മറ വലിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ 7 hours ഓഫ് പ്രയറില് 2 hours നമ്മൾ ഈ മറ വലിക്കില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് 6th hour and 9th hour. 6th hour 9th hour എന്ന് പറയുന്നത് യേശുവിന്റെ കുരിശു മരണവും കുരിശിൽ തറയ്ക്കുന്നത്. 6th hourലാണ് യേശു കുരിശിക്കപ്പെടുന്നത്, 9th hourലാണ് മരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ യേശുവിന്റെ മരണത്തെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് മറ ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. സെയിം ഇതാണ് ഈ പാഷൻ വീക്കിലും ഹോളി വീക്കിലും ഇതാ സെയിം ആപ്ലിക്കേഷൻ. എന്താണ് കാരണം? മറ വലിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ ആ മഹത്വമാണ്, ഗ്ലോറി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ്, ഗ്ലോറി ഓഫ് ജീസസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഹിഡൻ ഡ്യൂറിങ് ഹിസ് പാഷൻ. ഈ സഫറിങ്ങിൽ അത് ഹിഡൻ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. സോ പീപ്പിൾ ആർ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ഹിസ് ഗ്ലോറി. സോ മറ വലിക്കും ഡ്യൂറിങ് ദ ടൈം ഓഫ് റിസറക്ഷൻ. മറ ആ ഒരു ഉദ്ധാന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈസ്റ്റർ ശുശ്രൂഷയിൽ മറ വലിച്ചതാണ്. അപ്പോ they were waiting, hoping to see his glory. So അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. Okay, Acha, you mentioned that after the 40th Friday, the next 10 days are very intense as per our liturgy, and I think the Good Friday is the peak of this intensity. Yes. So why is Malankara, in Malankara tradition, the Good Friday service is so long, like 6 to 7 hours? Okay. And why we have 7 hours of prayers in Good Friday service? Is there any deeper meaning behind that? For each hour, is there any significance behind that? Yes. ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു, വളരെ ഡീപ്പായിട്ടുള്ളൊരു ഇന്റൻസിഫൈഡ് മൊമെന്റ് ആണ് ഈ ഗുഡ് ഫ്രൈഡേ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഐ തിങ്ക് ഐ ഓൾറെഡി മെൻഷൻഡ്, നമ്മുടെ ഒരു മലങ്കര ട്രഡീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സിറിയക് ട്രഡീഷനിൽ നമുക്ക് 7 hours ഓഫ് പ്രയർ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ലിറ്റർജിക്കൽ ഡേ, നമ്മളൊരു ലിറ്റർജിക്കൽ ഡേയിൽ 7 hours ഓഫ് കാനോനിക്കൽ പ്രയേഴ്സ്, ഡിവൈൻ ഓഫീസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. അപ്പൊ അത് 7 hours ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈവനിങ്ങിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. എ ഡേ begins at the evening 6 o'clock. Based on in the creation story, creation story in the Genesis, God created the world
ഫ്രം ദ ഈവനിങ് ടു മോർണിംഗ് 1 day, correct. ഈവനിങ് ടു മോർണിംഗ് ദ ടൈം. അപ്പോ ഒരു ദിവസം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈവനിങ്. ദെൻ സോ വി ഹാവ് ഈവനിങ് സുത്തോറോ കംപ്ലൈൻ, ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഇറ്റ് ഈസ് കംപ്ലൈൻ, നൈറ്റ് പ്രയർ, മോർണിംഗ് പ്രയർ, Correct. 3rd hour, 6th hour and 9th hour. 7 hours are there. So ദുഃഖ വെള്ളിയാഴ്ച normally we follow all these hours. ടിപ്പിക്കലി നമ്മൾ ഈ എല്ലാ അവേഴ്സിലെയും പ്രേയേഴ്സ് ആണ് ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഒബ്സർവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് ആക്ച്വലി ദീസ് അവേഴ്സ് 7 hours ആർ ഡീപ്ലി കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ജീസസ് പാഷൻ. ഈവനിങ് വി സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഹിസ് ലാസ്റ്റ് സപ്പർ, Correct. institution of the Eucharist, Holy Eucharist. So we start there. From there. Then after the last supper, he moved to Gethsemane. Correct. So Sutora Prarthana, Sutora prayer, combine. Combine le Garden of Gethsemane le prayer ആണ്. Then Gethsemane വെച്ച് യേശു പിടിക്കപ്പെടുകയാണ്. Correct. He was captured, arrested. Then night prayer. Night prayer there are 3 watches. Okay. കൗമകളുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ നൈറ്റ് പ്രയർ, ഓൾ ദ നൈറ്റ് പ്രയർ ഡ്യൂറിങ് ദാറ്റ് ടൈം ട്രയലാണ്. Yes. ബിഫോർ 3 persons, അന്നാസ്, കയ്യാഫാസ് ആൻഡ് ഹെറദ്. Correct. ഈ 3 പേരുടെ അടുത്തുള്ള ഈ ട്രയലാണ് നടന്നത്. ദെൻ മോർണിംഗ് അഗെയിൻ യേശു പീലാത്തോസിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. മോർണിംഗ് പ്രയറിന്റെ ടൈം അതാണ് നമ്മൾ കൊമ്മൂണിറ്റി. അപ്പൊ മോർണിംഗില് യേശുവിന്റെ ആ പീലാത്തോസിന്റെ മുന്നിലുള്ള വിചാരണ, ആ വിചാരണയ്ക്ക് ശേഷം വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്, കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെടാനായിട്ട് വിധിക്കപ്പെടുകയാണ്. അപ്പോ കുരിശും വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള യാത്രയാണ് 3rd hour. ദാറ്റ്സ് വൈ ഓൺ ഗുഡ് ഫ്രൈഡേ ദ ഫസ്റ്റ് സർവീസ് ഈസ് നമ്മളെ കുരിശും വഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മള് പള്ളിയുടെ ദേവാലയത്തിന്റെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ചുറ്റും പ്രദക്ഷിണമാണ്. അത് 3rd hour നടക്കുന്നത്. ദെൻ 6th hour എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവിന്റെ കുരിശു മരണോ, കുരിശു മരണമല്ല, കുരിശിൽ കർത്താവിനെ തറയ്ക്കുകയാണ്, മരിക്കുന്നില്ല, ക്രൂസിഫിക്ഷൻ. അപ്പൊ കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെടുകയാണ് 6th hour. ദെൻ ലാസ്റ്റ് 9th hour കർത്താവിന്റെ കുരിശു മരണ. സോ എല്ലാ ഈ അവേഴ്സിലെ പ്രയേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഡിവൈൻ ഓഫീസ്, ഓൾ 7 hours ആർ വി ആർ ഡൂയിങ് ഓൾ 7 hours prayer. That's why it is so long. Then additionally particular services, 1ാം ശുശ്രൂഷ, 2ാം ശുശ്രൂഷ ഈ ശ്ലീബാബന്ധനത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷ, then 3ാം ശുശ്രൂഷ ഈസ് കബറടക്ക ശുശ്രൂഷ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ലോങ് ആയിട്ട്. അതേസമയം നമുക്കറിയാം ലോങ് പ്രയർ ആൻഡ് പ്രോസ്പെറേഷൻ, കുമ്പിടിയില് ഇതെല്ലാം ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുമ്പിടിയില് ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഈ ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ചയുള്ള വി ആർ ഓൾസോ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ജീസസ്. We are also taking some pain, no? It's a sacrifice. That's right. Thank you, Acha, for such good insights, because I believe ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അറിയത്തില്ല. ബിക്കോസ് ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയി നിൽക്കുന്നത് മാത്രം അറിയാം. അച്ഛന്മാർ പറയുന്നു, ചെയ്യുന്നു, ഞങ്ങൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നു, അതിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ. ബട്ട് ഇത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഐ ബിലീവ് ഈച്ച് വൺ ഓഫ് us will remember on what is being done at particular hour. So thank you so much for that answer, Acha. So as we were talking about Kabaradakam, so നമ്മൾ ആ പ്രൊസഷനിൽ നടക്കുമ്പോൾ we see 3 rounds forward and 1 round backward. So what does that symbolize? There is an error in that question. Oh, is it? Okay. 3 rounds total. 3 rounds total ആണ്. 3 rounds total. 2 rounds forward and 1 hour. So that's അത് കബറടക്കത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. നമ്മൾ സ്ലീവ വന്നിച്ച് നമ്മൾ ദേവാലയത്തിലൂടെ ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ നമ്മുടെ ലിറ്റർജിയിലെല്ലാം ഈ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആൻഡ് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് മൂവിങ് കാണാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ വിശുദ്ധ കുർബാനയിലുണ്ട്, ഈ ഈവൻ എന്താ തൂയോബ സർവീസിലൊക്കെ ഉണ്ട്, ദുവക്കറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലിറ്റർജി ഓഫ് മാട്രിമോണിയിലെ മണവാട്ടിയുടെ കിരീടം വഴവിലുണ്ട്. ക്ലോക്ക് വൈസ് ആൻഡ് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ്. അപ്പൊ
അതിന് ഡിഫറെന്റ് വേർഷൻസ് ഉണ്ട്. Oh. ഈ clockwise means always it is natural, no? Yes. It is a way, natural way of moving. So that is a human way of. The anti-clockwise is unnatural. That is the Divine way of doing it? Or? divine way of doing and divine intervention. We can say that. That's Yeah. correct. Divine way of intervention. So ദൈവം ഇടപെടുന്ന ഒരു സമയം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഇടപെടലാണത്. That's the one way of interpreting. But coming to this particular matter, procession, ഇവിടെ നമ്മള് കർത്താവിനെ കബറടക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴത്തേക്കും 2 പ്രാവശ്യം നമ്മള് ക്ലോക്ക് വൈസിൽ പോകുന്നു. വൺ ഈസ് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ നമ്മുടെ കുരിശുവരയുടെ സാരാംശം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ? കുരിശുവരയുടെ ദ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് ദ സൈനിങ് ഓഫ് ദ ക്രോസ് മീൻസ് നമ്മള് കുരിശ് ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് ഇടത്തേതിൽ നിന്നും വലത്തേക്ക്, അതെനിക്ക് എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതാ ഇടത്തേതിൽ നിന്നും വലത്തേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇടത്തായിരുന്നു സിൻഫുൾ പാർട്ട്. നമ്മുടെ സിൻഫുൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷയിലേക്ക്, മനുഷ്യരെ, പാപത്തിലായിരുന്ന മനുഷ്യരെ രക്ഷയിലേക്ക് നയിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇടത്ത് സൈഡ് ഇങ്ങനെ പോയി, അവിടെ ഈ ഇടത്തായിരുന്നു നമ്മളെ രക്ഷയിലേക്ക് പോയി എന്നുള്ള വൺ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ വി ക്യാൻ സേ. അനദർ തിങ്, ഇവിടെ മരിച്ചത് ദൈവം മനുഷ്യനായിട്ട് അവതരിച്ച യേശുവാണ് മരിച്ചേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ടു ടൈംസ് ദ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഫോർവേഡ്. ബട്ട് ദാറ്റ് ഹി ഈസ് നോട്ട് എ only man. He is a divine. So this അസാധാരണ മരണമല്ല, is unnatural. So that's അത് സൂചിപ്പിക്കാനാണ് തിരിച്ചുള്ളത്. Achha, at the end of this very long Good Friday service, we are given Kaipanir to drink, which is a bitter drink. What is the significance behind giving this drink to drink after such a long service? Also, the Good Friday is supposed to be a sad day, or is it supposed to be a meaningful and a hope-filled day? So this Kaipanir reminds us the bitter drink given to Jesus, no? Bitter drink, vinegar mixed with bitter mira or something. So ഇത് കയ്പ് കലർന്ന കാടി അവർ കുടിക്കാൻ കൊടുത്തു എന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ യേശുവിന്, കുരിശിൽ കിടക്കുന്ന യേശുവിന് ഈ കയ്പ് കലർന്ന, എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കയ്പ് കലർന്ന മീറയാണ് യേശുവിനെ കുടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ചുണ്ടിൽ ടച്ച് ചെയ്തു. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ, അതിന്റെ ഒരു ഓർമ്മയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു തിയോളജിക്കൽ ഓർ സ്പിരിച്വൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ശരിക്കും ഈ കയ്പുനീര് കുടിക്കുന്നത് അത്ര സുഖമുള്ള കാര്യമാണോ? അല്ലല്ലോ. നമ്മൾ സാധാരണ കയ്പുനീര് കൊടുക്കുമ്പോൾ അറിയാം, കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ വന്ന് ഇത് സ്വീകരിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വല്ലാത്ത പോലെ മുഖം. അപ്പോ അതൊരിക്കലും ഒരു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ല, പക്ഷേ ആ ഒരു ബിറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഗുഡ് ഫ്രൈഡേയില് ജീസസിന്റെ പാഷൻ, സഫറിങ്, അതില് നമ്മൾ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ്. വി ആർ ഓൾസോ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ്. നമുക്ക് അപ്പൊ അതിനകത്തുള്ള ഒരു പങ്കുചേരലാണ്. സോ ഈ കയ്പുനീര് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു നേർച്ച പോലെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്തൂടെ ഇനി ഒരു സ്പിരിച്വൽ വേയിൽ നമ്മളത് ചിന്തിച്ചാൽ, നമ്മുടെ പാപം എത്രത്തോളം ദൈവത്തിൽ നമ്മളെ അകറ്റി, അതിന്റെ ഒരു ബിറ്റർനെസ്, ദ സിൻഫുൾ സിന്നിന്റെ ഒരു ബിറ്റർനെസ്, അതും കൂടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ കയ്പുനീര് നമ്മൾ കുടിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇത്രേ ഉള്ളൂ യേശുവിന്റെ ഇതിനോട് നമ്മുടെ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ, യേശുവിന്റെ പീഡകളോടുള്ള നമ്മുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്, ഈ ദുഃഖവെള്ളി ഇതൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊരു ഗ്ലൂമി ഡേ ആണോ, റിസോറഫുൾ ഡേ ആണോ? അത് നമുക്കറിയാം ഇംഗ്ലീഷിൽ ഗുഡ് ഫ്രൈഡേ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആക്ച്വലി യേശുവിന്റെ മരണം അതിൽ നമ്മൾ പങ്കുപറ്റുമ്പോൾ, ആസ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് നമുക്കും യേശുവിനോടുള്ള ആ ഒരു സ്നേഹം കൊണ്ട് നമുക്കും അതൊരു അത്ര ഒരു നല്ല ഇതല്ല, എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ല, ഒരു സോറോഫുൾ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ്. പക്ഷേ യേശു തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, എന്നെ ഓർത്ത് നിങ്ങൾ കരയണ്ട, നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ഓർത്ത്. അത് യേശു സഹിച്ച വേദന, പീഡകളിൽ നമ്മൾ യേശുവിനോട് ഇങ്ങനെ സിമ്പതിയോ കമ്പാഷനോ, ദാറ്റ് ഹി ഡസന്റ് നീഡ് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തൂടെ പക്ഷേ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് യേശുവിനോടുള്ള സ്നേഹം അത് നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്യണം.
അപ്പൊ എനിക്ക് വേണ്ടി യേശു ഈ കുരിശിൽ മരിച്ചല്ലോ, അതിനെ ഓർത്ത് തമ്പുരാന്റെ സ്നേഹം ഓർത്ത് നമ്മള് സ്നേഹം നമുക്ക് ഒത്തിരി നമ്മളോട് ഒരാൾ ഒത്തിരി സ്നേഹം കാണിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യും. അപ്പൊ ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് നമുക്ക് അവിടെയും. ബട്ട് അത് നമ്മൾ പക്ഷെ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു മരണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു തലമുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ കുറെ കൂടെ സൈലന്റ് ആണ്. ഇതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് യേശുവിന്റെ ആ മരണത്തിന് ശേഷം നമ്മള് വി കീപ് സൈലൻസ്, ബട്ട് ഓൾസോ ഇറ്റ്സ് എ ടൈം ഓഫ് വെയിറ്റിംഗ്, ഇറ്റ്സ് എ മെഡിറ്റേഷൻ, വെയിറ്റിംഗ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് യൂത്ത് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും കല്ലറയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിനെ കബറടക്കി കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ വിജിൽ പ്രയർ നടത്തുമല്ലോ. കാരണം എന്താണ്? യേശുവിന്റെ കല്ലറയ്ക്ക് അവർ കാവൽ നിന്നാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ കല്ലറയ്ക്ക് കാവൽ നിൽക്കുകയല്ല, നമ്മള് മറിയമൊക്കെ യേശുവിനെ കല്ലറയില് ഇത് സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കാനായിട്ട് പോയിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ യേശു ഉണ്ട്, യേശുവിനെ കബറടക്കി. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ യേശുവിന്റെ കല്ലറയുടെ സമീപത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. വി ആർ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദ റിസറക്ഷൻ. അപ്പൊ ആ ഒരു ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത്. Acha, thank you for being so free and having such a fun interactive session with us. Never I have ever blanked on the words to a Syriac chant in the middle of the service. Yes. You have.